ہے. مثال کے طور پہ یسوع مسیح جب لازر کے پاس آتے ہیں, جب وہ مر گیا ہے, مرنے سے پہلے وہ ٹھاٹھے مار مار کے روتے ہیں. نئے عہد نامہ میں 2 جگہ یسوع مسیح روئے. چلیں ٹیسٹ ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا, لازر کے پاس روئے. دوسرا کب روئے؟ دوسرا پہاڑ پر جب وہ دعا کر رہے تھے, گتسمنی کے خون کے بوندیں گری تھی. چارلس بھائی کے لیے زوردار تالی ہیں. ان کی وجہ سے مجھے برکت ملی. مجھے 2 کی بجائے 3 جگہ یاد آ گئی. تیسری جگہ کون سی ہے جب یسوع مسیح روئے؟ جی سسٹر سائمہ بھئی, ایک تو میں نے بتائی جب لازر, جب ان کا پلوٹا دوست, بچپن کا, جن لنگوٹیا یار کے اندر, وہ مر گیا اور یسوع مسیح ٹھاٹھے مار مار کے روئے. دوسرا گتسمنی باغ میں روئے. تیسرا کب روئے؟ لٹرلی جو لکھا ہوا ہے, جب متی 24 باب میں یسوع مسیح یروشلم کو داخل ہونے لگتے ہیں, تو بائبل میں لکھا ہے وہ زور زور سے رویا, زار زار رویا. کیوں؟ کیونکہ اے یروشلم, میں نے تجھے ہزاروں ہزار بار چاہا کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے رکھتی ہے, میں تجھے اپنے پروں تلے رکھوں, لیکن تو نے ہی نہ چاہا. یسوع مسیح جب یروشلم میں داخل ہونے لگے تھے تو زار زار روئے. پتہ ہے کیوں؟ ان کو پتا تھا بھی یہ میرے لوگ ہی مجھے مار دیں گے, میرے لوگ ہی مجھے مار دیں گے. میں ان کا نجات دہندہ بن کے آیا ہوں, ان کی نسل میں سے آیا ہوں, ان کے قبیلے میں سے آیا ہوں, ان کے ملک میں سے آیا ہوں, میں یہی سے آیا ہوں. یہی لوگ مجھے مار دیں گے. غیر قومیں ایمان لا کر اعمال اچھے کر کے نجات پا جائیں گی, لیکن میرے اپنے لوگ مریں گے. مجھے مارنے کے بعد خود کیا ہوں گے؟ مریں گے. اس لیے وہ زار زار رو رہا تھا. وہ اپنے اوپر نہیں تھا رو رہا, وہ آپ پر اور مجھ پر رو رہا تھا کہ جیسے ہم ایمان تو رکھتے ہیں یسوع مسیح پر, امال ساڈے چنگے کوئی نہیں. آج جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں سلیم بھائی, کتنے ہیں جو آپ میں سے ڈیلی بائبل پڑھتے ہیں روز؟ اچھا تسی دوویں سربراہ تے پڑھ دیو تے بچیاں نو کرے حوالے چھڈے اج؟ ہر روز بائبل سٹڈی کرتے ہیں. آپ دعا کیوں کرتے ہیں بھائی؟ آپ کو بائبل پڑھنے میں الرجی ہے کوئی؟ آپ دعا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی دعا کسی کام کی نہیں ہے. دونوں کام بڑے ضروری ہیں. میں نے آپ سے کیا کہا؟ بائبل پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک جسمانی اور روحانی ہے. کتنی ہے؟ جسمانی 1, روحانی 2. گواہ کتنے ہونے چاہیے؟ 2. گواہ بھی 2 ہون تے پھانسی ہو جاندی ہے. گواہ بھی 2 ہون تے کی ہو جاندے؟ پھانسی ہو. عہد نامے کتنے؟ 2. کون کون سا؟ پہلا اور دوسرا, نیا اور پرانا, نیو اینڈ اولڈ ٹیسٹمنٹ. ہونٹ کنے ہوندے نے؟ 2. تے جدوں 2 ہونٹ ہون نا, بولیا ادو ہی جاندا ہے. یسوع مسیح کا نیا عہد نامہ اور یسوع مسیح کا پرانا عہد نامہ, یہ یسوع مسیح کے ہونٹ ہیں. یسوع مسیح بولتا ہے, اور اگر کوئی نئے کو چھوڑ کے پرانا پڑھتا ہے اور پرانے کو چھوڑ کے نیا پڑھتا ہے, وہ خدا کی تحقیر کرتا ہے, خدا کی تفکیر کرتا ہے, خدا کو بے عزت کرتا ہے. دونوں عہود جو ہے, دونوں عہد جو ہے, نیا عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ, نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ, زندہ خدا کا کلام ہے. ہاللیلویا. تو آپ کو دعا بھی کرنی ہے اور کلام بھی پڑھنا ہے. دونوں میں سے ایک کام کرو گے تو کسی کام کا نہیں ہے. وہ دونوں کام لازمی کرنے ہیں. دونوں کام کیا کرنے ہیں؟ لازم القول ہے یہ. اب جب دونوں کام آپ کریں گے تو آتے ہیں دوبارہ یسوع مسیح پر. جب وہ لازر کے پاس آتے ہیں, میں آپ سے بتا رہا ہوں ایمان کا مطلب کیا ہے, کہ روحانی طور پر یہی رکھنا یاد کہ یسوع مسیح آئے گا. یسوع مسیح ہمارے لیے مرا, ہم نے دیکھا نہیں, لیکن روحانی ایمان یہی ہے ہمارا. اب امال کی طرف آتے ہیں. یسوع مسیح جدو لازر نو زندہ کرن جاندے ہیں, کیا کہتے ہیں وہ؟ پتھر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پتھر کو کہتے ہیں ہٹا دو. ویری گڈ. پتھر کو کیا کہتے ہیں؟ ہٹا دو. اچھا, جن نے پوری کائنات بنائی, جن نے پوری کائنات بنائی, جن نے اصولی تے جو جان دیتی تے ایک اچھی آواز لائی تے ہزاراں سال پرانے مردے بھی زندہ ہو گئے, جن نے اپنے ہاتھ نہ آدم نو بنایا, جن نے پسلی نہ اما ہوا نو بنایا, جڑا پوری کائنات تو کھواندا ہے, مٹھی کھولدا ہر جاندار دی خواہش پوری کردا ہے, وہ پتھر نہیں ہٹا سکدا. 4 دن دا لازر مردے نو نے زندہ کرنا ہے. کنے دن دا؟ 4 دن دا. 4 دن دا کیوں؟ کیونکہ یہودیوں میں اس وقت ایک روایت تھی کہ 3 دن کا جب مردہ ہوتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے. کوئی جادوگر بھی اس کو زندہ کر سکتا ہے, لیکن یسوع نے کہا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میں اسے پسند کرتا ہوں, یہ میرا بچپن کا یار ہے. لیکن دیکھو وہ نبوت میں اس میں پوری کروں گا, اس کی بدن میں کیڑے پڑ جائیں گے.
इसकी जिस्म सड़ना शुरू हो जाएगा। और याद रखिएगा, मेडिकली तौर पर देखे, गोरों ने कैमरे लगाए कब्रों के अंदर और 3 दिन बाद उन्होंने देखा कि पेट जो ये फट जाता है, फूल के क्या होता है, फट जाता है, इसमें से कीड़े निकलते हैं, आपका खून ही आपके जिस्म को खा जाता है। खून से इंसेक्ट्स पैदा होते हैं, कीड़े पैदा होते हैं और आपके जिस्म को खाना शुरू कर देते हैं। ये 2 वजूहात थी। खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदियों की उस रवायत को भी मात दी और मेडिकल को भी मात दी और चौथे दिन जाके लाजर को जिंदा किया। किन्वें दिन जाके, चौथे दिन जाके लाजर को जिंदा किया। तो क्या वो पत्थर नहीं था हटा सकता? क्यों कहा? क्योंकि आपको भी कुछ करना है। ओ भाई, आपको भी कुछ करना है। कहता जा यरीहो में जा, यरीहो शहर में जा। पुराने अहदनामे में यहोशू की किताब पढ़े, यरीहो शहर में जा। अच्छा, जब इन्होंने यरीहो शहर गिराना था तो इन्होंने हाथ भी नहीं था लगाया उनको। वो 300 लोगों ने जो टिड्डियों की तरह अमलीकी या अमूरी थे, उनको मारना था। वो 300 लोग जो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पीते थे, इसके बारे में बताएंगे क्या है। याद रखिएगा, उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, खुदा ने सबको मार दिया। लेकिन खुदा ने फिर भी भेजा, जाओ यरीहो की जासूसी करने के लिए भी भेजा, जाओ। जब खुदा ने सबको मारना था तो भेजना जरूरी था, जरूरी था, क्योंकि आपको भी दिखाना कि आपने भी कुछ करना है। आदम को जब बनाया, अम्मा हवा को जब बनाया, तो उन्हें कहा तुम लोगों ने बाग की क्या करनी है? निगहबानी और बागबानी। उन्होंने कहा भी तो सकता ही भाई, टेंशन ना ले, बस वेच दे, दरख्त का फल ना खाए। लेकिन उनको भी काम पे लगाया। यीशु मसीह कहते हैं मैं आज तक काम करता हूं और मेरा बाप भी आज तक काम करता है। यीशु का बाप भी आज तक काम करता है, यीशु भी आज तक काम करता है। आप क्या कर रहे हैं? कोई नौकरी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई तमाशे कर रहे हैं। तो यीशु का काम कौन करेगा? यीशु का काम कौन करेगा? वो पत्थर को कौन हटाएगा भाई? यरीहो शहर में, गुनाह के शहर में कौन जाके इंजील की मुनादी करेगा? सामरिया शहर में कौन जाके इंजील की मुनादी करेगा? आदम की तरह बाग की निगहबानी, अपने घर की निगहबानी, बागबानी कौन करेगा? मुझे बड़ी खुशी हुई कि सलीम भाई अपने बच्चों को भी कलाम सिखा रहे हैं, उनको भी दुआ में रखते हैं। इससे बड़ी और बरकत क्या हो सकती है? आपने अपने घर के चारों तरफ बाड़ लगाई हुई है पाक फरिश्तों की, आपको कोई टच भी नहीं कर सकता यीशु के समर्थी नाम में। अब अजीजों, पत्थर की तरफ आते हैं। यीशु मसीह जब मुर्दा जिंदा कर सकता है तो क्या पत्थर को नहीं हटा सकता? आपका कोई काम है भाई। आप ईमान तो ले आए, लेकिन अमाल कहां है? ईमान तो यीशु पर ले आए, लेकिन अमल कहां है? ईमान तो यीशु पर ले आए, लेकिन एक्ट कहां है? ईमान तो यीशु पर ले आए, लेकिन एक्शन कहां है? ईमान तो यीशु पर ले आए, लेकिन काम क्या है आपके? यीशु मसीह कहता है इस पत्थर को हटा दो, इस पत्थर को क्या करो? हटा दो, इस पत्थर को क्या करो? हटा दो। और यीशु आज आपसे कहता है कि अपने सर के अंदर मेरा कलाम बांध ले, अपने माथे के ऊपर मेरा कलाम बांध ले, अपने माथे के ऊपर गंदी हरकत का, गंदी ज़हनियत का पत्थर हटा दे। मैं कहता तू अपनी आंखों से ये ज़नाकारी का पत्थर हटा दे, अपने हाथों से गंदे काम, अपने हाथों से बेईमानी के काम हटा दे, इस पत्थर को हटा दे। अपने पैरों से जो तू शरीरों की राह पर चलता है उस पत्थर को हटा दे, अपने पैरों से जो गलत राह पर चलता है उस पत्थर को हटा दे। सुलह की जूती पहन ले। अगर तू सारे गुनाह के पत्थर अपने जिस्म से हटा लेगा तो जैसे यीशु ने मुर्दे जिंदा किए, यीशु तेरे साए से मुर्दा जिंदा करेगा। हालेलुया! यीशु मसीह के कलाम की एक बार जोरदार तालियां, ठंडिया नहीं, जोरदार। हालेलुया! खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। अजीजों, पत्थर हटाना लाजमी है। अपनी जिंदगी से पत्थर हटा लें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत नहीं कि पादरी साहब मेरे लिए दुआ करो, फादर साहब मेरे लिए दुआ करो। अरे आप खुद जिंदा खुदा के मुकद्दसीन हैं। आप शाही कायनों का फिरका, आप बरगजीदा नस्ल। शाही कायनों का फिरका किसे कहते हैं? एक कहते होता है शाही। आपने इंग्लैंड की फैमिली देखी है? शहजादा चार्ल्स, मलका एलिजाबेथ, वो मर गई कि नहीं? अरे आपको तो खुदा कहता है आप मर भी जाओ तो भी जिंदा रहोगे। आप तो आसमान के शाही कायनों का फिरका है, जमीन के नहीं। उन्होंने दी किन्नी ठाठ बाट है। दुनिया के ऊपर 200 साल हुकूमत की है, पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर 200 साल हुकूमत की है। लेकिन क्या फायदा इस हुकूमत का?
मुसाफिर, क्या फायदा है ऐसी हुकूमत का कि इस जमीन पर हुकूमत की, इस जमीन पर शैतानियत फैलाई और इस जमीन पर ही मर गए। जिंदा खुदा आपसे कहता है, मुझे कहता है, इंजील की मुनादी कर, इंजील को पढ़, इंजील को गले लगा ले, यीशु मसीह की मुनादी को पूरा कर। देख, इस जमीन को मैं तेरे सामने इतना चौड़ा कर दूंगा, इस जमीन की हदूद को बढ़ा दूंगा, जिस जगह तेरे पांव का तलवा टिकेगा